يودي يحلو الجرح سدجي ضيول وريزه ويزقى بلغدني النور يودي يحلو الجرح سدجي ضيول وريزه ويزقى بلغدني النور يودي يحلو الجرح سدجي ضيول وريزه ويزقى بلغدني النور راديو تيزيري تصن السبعة وثنين وثلاثين دقائق il est 19h32 minutes à l'écoute de Radio Tizérine تسلم يا راديو تيزيرين صل فرح جمقران نسو على رورون ديال 15 يوم زهرن الخيوط ذاك انا سي بون هذا دونك نعاود تدويلتك من سما ثيث تسمى سياتفا غيدي تسوغان ديال 15 يوم ذاك دي راديو تيزيري إن فكاون الحرمة ذاك بسكينا مراد فوالا سي بون لا تكنيك هذا سنين كان تنمير في حنفي ليلا جلان ذفير المرينا كنين قار إن كان الحرمة دونك إلا مراد حمامي مامان دقوات جورناليست أزول فلاك أزول فلاك يا حميد أزول لك أبو دي سودان الناوي دي توالين بيسك أوني أون دوبل كثيرة Voilà. Et puis la Hakim Taibi, vous êtes militant et journaliste أزول مرحبا يسك أزول فلاك أزول لك ويدي يغدي سمح سيسن عندما تنمرتيك زرب لك مراد يبسد يكن راديو تيزيري شتينا سيكل تمنزوس سيكل تمنزوس تنمير تنون هي تسام عرضك يا راديو تيزيري انا عرضك هاد مسلايت زرمت تدويلتاكين تمسلايت غاف السارتيث نا ثموغلي غار السارتيث دونك اين لا ديرون دي ثمور سورتو ثمور في الجزائر اختار شطاس الحوايج الى يضرون داهي انا يكون داكي دي باري ثماناغ نصرات بلي كي ثوغالد سي يا يو اون مارش سكلي دونك بارابور او بروميير نوفمبر Da شو قبدلن بون كيستيون دا شو قبدلن ابار ساعة قبدلن سينون صا دا شو قبدلن هذه نير دي قوين كيلن سوالين دي ثمورت الجزائر انفا سي مون سونتيمون تاس الحوايج والبدلن تاعها نير سي دون لا كونتينيتي ان قلان زيك نوفا ارثورا ما تبغى كان نوالت بيسك دومان سي ال 1er نوفمبر كم زرك مراد يخدم أطاس beaucoup de recherches, beaucoup de témoignages يخدم ذا هذه ثمورث avant d'y être ذاك يعرف ça qui dit tenir hors antenne c'est que il a fait pas mal de recherches وزرك عارف تينا monsieur Taibi يستقسم وذاك يخدم الجيرة هكا مراد سوا أمشي دوسا كثير زرك بليك الجيرة الجزائر si je me trompe, peut-être vous allez me rectifier. Arthur, زمركنا نزار رثيث des fois c'est fort à chimie Arthur 67 ans après on connaît pas vraiment la vérité sur la guerre d'Algérie نعرف شو قدران دي ثمرت دي الجيران وتسدي زرب لك يا لايلان زرا يركو الحوايج هكا مي ريالمون دايني دي ديسفهم مراد هذيني مازالوش نفرغ فيس امشي تفسك كثير تروحوا نوذا هكا في الحوايج هكا مراد دونك ادينا كان يال ثمورت كل ثمورت ساعة التاريخ ساعة مزروي ساعة ليستوار تواليت ليستوار تواليت مزروي تموت الجزائر ليستوار تموت الجزائر ماشي ليستوار لاكتواليتي ذي الحاجة شوفن أكثر دونك en Algérie l'histoire c'est une actualité c'est un grand enjeu أيغور الجزائر ثلوجت et la révolution après la révolution et les enjeux autour de la révolution
مازالت ارثوره ساكي 67 سنه مازالت ارثوره دان بسم الله لا مفتوح جيتي فاسيني بار اسم من تحكونوكا في الكيره اما ذي مولانيو اما ذا ممتي اما صحاب الدار ما ثادي تمساكني شفاكي ما ممكن تعدى في لاخت تمس لي زاني 80 يام بيان فو ما دادي تمس تروح على ماذا نتفد نتاود كارصاصني شحال برديت بارصاص بعد دي مورسو دو بومب شوي كانوا داري غير بومب j'ai aimé ça. Après, de plus en plus vite, c'est Mora. Dans le discours kabyle, je fais rater مغارين تاع دارت وكل شفا يوث تحكوا دا افمس تحكوا دا فيماس يمكن لا مش تحسي ça. Donc c'était le grand événement que vit la société, particulièrement la société kabyle qui est très très touchée par la révolution. Et en même temps, donc ça, c'est un sujet social, en même temps c'est un sujet et un enjeu politique, et en même temps c'est la référence, c'est la plus grande référence à l'Algérie. دونك يعني كيبوين ميت تقصد غاف ثنوذا كان اشيميان ذا شو قدران يركض الكيرانيا تقصد كرا وقبل لكن راه اول حكيم طيبي شيني عم كيثوالاد justement ميدنير on a des choses encore à apprendre sur cette guerre d'Algérie كشي عم كيثوالاد سمغني en tant que journaliste en tant que juste باش نهضر شطح كانك نفهم طاس نكني l'histoire روي نتمورس l'histoire du pays oui elle est liée تنتظ le discours officiel politique officiel de l'époque. Chaque époque elle a son discours. D'accord. Et chaque époque elle nous ramène son histoire. Donc c'est intimement, c'est la politique qui a fait l'histoire. C'est le politique qui a fait l'histoire de la Jitiner Saran. Oui. Fini, comment ça s'appelle? Fini, يضحكون أما قلاتيلير أما الجرنانات je suis de même après l'indépendance je suis de المجاهد مازال يكتب après l'indépendance c'est-à-dire 10-15 ans après مازال يكتب بلي عبان رمضان est tombé au champ d'honneur. C'est ça, c'est le discours officiel, c'est ça le neuf. Oui. في قرن عميروش سي الحواس tombé au champ d'honneur. ومن بعد l'histoire, la vraie histoire, on zara au Cincinnati, bon, il y a des écrits, il y a des qui قارن ولا نوي qui ديوين يون يتحكي نايض فين يقدران bon بان رمضان ولي مثار au champ d'honneur. Il a été assassiné. Il a été assassiné. Mais chaque année, chaque anniversaire, suite l'anniversaire, l'anniversaire de la mort de Ben Ramadan, mais Karnab, de Chouad Moudjahed, qui est à l'époque, mort au champ d'honneur. C'est-à-dire que, tant que le discours officiel politique, il a décidé que l'histoire, c'est ça, donc, ce que je veux dire aujourd'hui, depuis quelques années, notamment depuis le début de ce qu'on appelle la révolution populaire haïnienne al-Hirak, l'histoire, cela a commencé à écrire. L'histoire, il y a des historiens qui ont ça revient quand même à des années 70, quand même. Zarablik, il y a eu l'Académie berbère, etc. Tas Pouidak, il dit heureusement. الحوايج كيانا مامي فناننا مامي فناننا غنان بليك بون كوم عبدان حنا قيت خنقن ماشي شوف هادي لا قد كشيني لي زاني 70 مي وساني شحال قبل هاد 0,01% يقبل الميساج كيني ميتورا avec les antiques les nouvelles technologies d'information de communication c'est ça qui a fait exploser aussi la situation mais حيو كان قوالي سام كي دينا لنا لي فوندمون دو l'Algérie وزميرطاره اتفهم الحاله الجزائر اما بوزيتيفمون لا نيجاتيفمون موت في مدار لا ريفوليسيون toutes les réponses aux questions d'actualité de l'Algérie se trouvent dans la compréhension de l'histoire. Parce que jusque-là, l'histoire, elle est hyper politisée en Algérie. Pourquoi elle est hyper très politisée? Il y a des raisons à cela. Lorsque vous allez comprendre l'enjeu
de la guerre d'Algérie, ce qui s'est passé durant la guerre d'Algérie, ce qui s'est passé après l'indépendance, vous allez comprendre l'actualité. C'est pour cela que je m'excuse pour la hayat les maintenant vous parlez, vous prêchez dans le désert. Des fois, مثلا نهضر على عباد خص ولا ما تيدي ما تيدي الحيض اخي شاركين اخي فرقن هذا ذراري اخي فرقن. Pourquoi? Parce que on a coupé l'Algérien de sa vraie histoire. C'est pour cela que les gens n'arrivent pas à comprendre. Or que lorsque par exemple vous êtes un médecin, la première clé c'est de faire le diagnostic. Donc l'Algérien, en tant que simple citoyen, il ne peut pas faire le diagnostic s'il n'a pas compris ce qui s'est passé, c'est quoi la guerre d'Algérie. À partir de là qu'on peut dégager des solutions. Donc ça devient une histoire politique. C'est-à-dire que du moment qu'on a trôné, c'est-à-dire qu'on a faussé carrément l'histoire, c'est qu'il y a des intérêts derrière. Bien évidemment, l'histoire. L'histoire était écrite pour servir les intérêts du clan au pouvoir. Je prends un exemple. J'ai pris l'exemple d'Aban Ramadan parce que c'est lui qui est le plus, comment on appelle, dramatique. Oui. Al-Ghaznarant Maroc, dans une ferme dans la région de Berkane, c'est ça, c'est mission à un moment. Il mourut au champ d'honneur. C'est-à-dire ils ont gardé le Moudjahid le jour même de son assassinat. Voilà, donc tombé au champ d'honneur. Donc ils ont gardé les décideurs, l'histoire de l'Algérie, un petit peu c'est leur propriété, de façon elle va servir leur intérêt. Bien évidemment, l'intérêt c'est de se maintenir au pouvoir. Parce que tout le monde a peur de l'histoire. La vraie histoire. Parce que les historiens, les vrais historiens, indépendants, parce qu'un historien il doit être indépendant, sinon il ne l'est pas. C'est comme les journalistes. Oui. Soit il est indépendant, sinon il ne l'est pas. L'historien, c'est pareil. Il doit être uniquement guidé par sa passion pour le métier, pour la recherche, mais aussi son objectivité. Donc, l'écriture de l'histoire, c'est comme si tu prends quelque chose, c'est difficile parce que donc c'est un vrai combat. C'est un vrai combat et ce n'est pas effectivement Morad il a parlé des réseaux sociaux, il a parlé des hommes politiques qui ont écrit de l'histoire, qui ont écrit des livres d'histoire alors qu'ils ne sont pas historiens, mais il y a quelque chose de fondamental qu'on ignore et ça remonte pas uniquement à la révolution, il faut remonter bien évidemment à la naissance de l'étoile nord-africaine. Parce que entre la naissance de l'étoile nord-africaine et le déclenchement de la révolution, il s'est passé beaucoup de choses. C'est lié aussi. Il s'est passé beaucoup de choses et qu'on ignore. Le simple citoyen, même la personne instruite, l'université, mais tant qu'il n'a pas fait l'histoire, et pour lui, l'étoile nord-africaine, ou le PPA-MTLD, ou le FLN, ou la révolution. C'est un cheminement qui est bien tracé. Or, c'est pas ça. ماشي ذاك يدير تصح وايد يقدر غير كان باسكو لينا رانا نمسلاي طاس كيفك alors si on revient خاطرش نتمسلاي طاس في ثمورت القبائل ذاك كان et si on revient justement à cette guerre d'Algérie هذه ذي ثمورت القبائل il y a des gens qui يفهمن تمثالت وقبل ويا شيميا خاطرش هذه ils sont plus politisés, mais peut-être qu'ils sont plus politisés. Et même, même pour la guerre d'Algérie, donc le 1er novembre, le fondement de cette guerre, pas mal de témoignages, il est إلا ويا دونك دينا كان شوف كان ندور على كاستيون une anecdote دينا une anecdote sur بن رمضان
Ben Ramadan يهضر de Ben Tobel en 2003. Ça a été une polémique sur l'assassinat de Ben Ramadan. C'était vraiment un débat national autour de Ben Ramadan. Inès Mansour Boudaoud qui m'a informé. Mansour Boudaoud, il a aussi exercé. Mansour Boudaoud, c'est un commandant de l'ALN, c'est un haut responsable des services de renseignement, de liaison et tout ça. روح عور سردينات اكزيرت دونك سنمزورا يناد بنتو باوش شو سنيغ يزمر الحال لا جوست ميموار ديفيكتيوز تاعيا سي ان كار كوا دونك il a fallu كتبع بو داوود 6 وقرن il a fallu 6 à 7 mois après tout ça يبقى ساكنين notre équipe de journalistes stagiaires خمنا l'interview كيعاونوا هاد لي جورناليستني دونك نحن دي جديدين on commençait à l'interviewer il faut voir Imer lorsqu'il a craché le morceau, il dit na Awikinran à Ben Ramadan. Donc il a cité les 3B qui était responsable. Et où il dit que Boudaoud, c'est l'une des personnes les plus proches des secrets de la révolution. Il m'a mis Dina Akide, il était devenu hystérique, il dit que ça suffit, ça suffit, ça suffit. D'ailleurs, après, Escaïn, la une, le journal. Donc, à Douala, à la question de qui s'est engagé. Je n'aime pas le régionalisme, mais je n'aime pas aussi qu'on traite autrement qu'on stigmatise la Kabylie. Parce que Zarat même enfin on fait pas très attention, mais il y a tellement on a stigmatisé Thamourt al-Qbaïl, la Maknien ou Kiernaraf Thamourt al-Zaïr, c'est pour remettre les pendules à l'heure et de poser la question à Kiern. Hamed Zmaï Tkhama Achat Ktavin de démontrer par les arguments, par des références historiques, comme quoi l'Algérie, la Kabylie, c'est le cœur de l'Algérie, la Kabylie, c'est le cœur de la révolution. Un simple exemple platonique, la révolution algérienne, la wilaya 3, c'est la Kabylie. La wilaya 4, c'est les Kabyles. La wilaya 6 a été créée par les Kabyles. La Fédération de France a été créée par les Kabyles. Et la wilaya 1 des Aurès qui était forte, elle allait sombrer, elle allait disparaître. Il a fallu que à Miroche, tout un bataillon, des chiens, Idrimen, ou des chiens, en personne. Il y a des images de l'histoire du Sénat. D'ailleurs, c'est ce point d'histoire d'histoire نكثورة أدوا على l'occasion كاد نهضر أيغرا شاقيني دونك كيتفكا باغ اكزومبل محي غربيين يموت ندم جهد يموت من مكان دينا نات الجنات يسن تشاويت يهضر تشاويت باسكو قمنا بون مومون دينا دونك سيتي لا كابيلي كي a sauvé qui a stabilisé la wilaya 1. Donc vous imaginez tout ça, qu'est-ce qu'il en reste de la révolution. Donc le poids de la Kabylie, ce n'est pas des prétentions de régionalisation, de régionalisme, mais je veux dire les vérités. Sur les 14 points du 1er novembre, analyse plus de 60% des points les événements la nuit du 31 au 1er novembre, c'est la Kabylie. سرير زيك نكوني القبايل روحن اربليدا ذوات سرير تاكاكي سي بلاتونيك ماتيريال دو طونك شارشون او طونك جورناليست وتعاود ضراين ادنا الغاشي دونك ميخما لوبيراسيون تيموان دو غير اون 2013 وفيها ديونهم جادن ماكوذا يحكى دون لي ديتاي ام كي يروح فافاس خاطر دينا قلاو ساني كريم كذا ماتي يرقي l'autre commandant qui était dans le sud bêtement يروح donc à partir de Mektir donc les chefs de la révolution parce que Makouda c'est une petite région mais c'est l'un des bastions au niveau national يحكي امشي يروح نسينا خامني امشي يروحنا بليده خمن لي زاتونتا وغادن avec des noms et avec des lieux. Donc, c'est par exemple quelqu'un, mais j'ai appris beaucoup de choses. Depuis 1830,
Jusqu'à 1962, il va essayer de dire le contraire comme quoi la locomotive du mouvement révolutionnaire depuis 1830 jusqu'à 1962, c'est la Kabylie. C'est la réalité, c'est l'histoire qui parle. Est-ce que, Hakim, est-ce que vous rejoignez un peu cette Bien démonstration? Sûr, je ne peux pas la contester parce que les faits sont là, les témoignages sont là. Le rôle de la Kabylie depuis la Révolution, mais bien avant, dans la résistance au colonialisme, elle est réelle. Elle est réelle, quelque chose qu'on va inventer. Donc aujourd'hui, je suis donné le pouvoir. Il y a une histoire. La Kabylie a joué un rôle très important. Peut-être même très dominant à l'échelle de l'Algérie, sauf que ce pouvoir-là, il a tout fait à partir d'une manipulation pour réduire le rôle de la Kabylie. Il va يعني تخدم ازال لا كابيلي نتموت القبايل ذي الكيرا ما قلنا عندنا مش حاشا الكيرا كان l'organisation, la structuration des mouvements. Qui a créé l'étoile nord-africaine? C'est qui l'a créé? Qui a placé مسيس قرن مصلي الحاجه على تت من هو من في سرسن واش السرسن كوم شيف القبايل. Donc c'est la Kabylie, la Kabylie, elle a eu un rôle moteur dans la structuration, dans la prise de conscience, que ce soit avec la résistance et avec l'organisation, l'étoile nord-africaine, le PPMTLD jusqu'au FLN, et on ne parle pas du congrès de la Souma, mais de la suite. Donc, pour cette dernière de l'histoire, nous connaissons, c'était le discours officiel. Chimie, est-ce qu'on a eu des œillets, l'indépendance, Chimie, d'ailleurs c'est le cas, en 62, la région, etc. Chimie, on n'a pas restructuré ne serait-ce que cette reconnaissance pour cette région qui a donné beaucoup. Chimie, des faux témoignages, c'est pourquoi? Je pense que l'objectif, il était clair, c'est que il y avait un problème dès le départ, il y avait il y avait une volonté, il y avait un projet de stigmatiser la Kabylie, de la marginaliser du reste de l'Algérie. Voilà, on fait des discours d'un côté, mais les faits, ils sont là. Sur le plan politique, sur le plan économique, parce que c'est pour que le pouvoir à partir de 1963, parce que 1962, il n'y a pas eu le pouvoir ne s'est pas bien installé. Rapidement, il y a eu le groupe de Oujda qui est arrivé avec le coup d'État et tout. Il fallait à tout prix mettre hors d'état de nuire, entre guillemets. Il faut contrôler la Kabylie d'une manière ou d'une autre. Et l'une des façons dont ils ont agi, les خدمن الكتوبات سكتفند باش ديني مثلا لا كابيلي تخدم وتخدم يعني قلقنا وتخدم aussi son rôle n'a pas été aussi important que l'on veut faire croire aux autres. Donc oui, elle a participé, mais elle a participé comme le reste de l'Algérie. Donc il y avait une façon de mettre, comment on appelle, je crois qu'ils vont rendre tout le monde au même pied d'égalité, toutes les régions, même la Kabylie, même les Aurès, même l'Oranie, alors que l'histoire, elle est là. Les historiens français, ceux qui ont parlé des officiels français, ils l'ont reconnu quelques années, il y a des témoignages, il y a des vidéos, l'essentiel de la guerre nous a été livré par la Kabylie et non pas le reste du pays. Voilà. Donc, est-ce que Mourad, justement, les témoignages servent parce que justement qui était au devant de cette guerre d'Algérie,
est-ce que ça justement après 62 mais bien ثمورث الاستقلال اش مي ود هضرنا ريمي كان دينين بلي كاطون يا كيك شوز كي نفا با سا دير كي بغيت سارت نور لانكراي موسن طاسيق موسن اي بي فوالا اماكن بغيت نفكات ويار اسكو تفكي باش نستقسي هكا اش مي سوسمن اسكو عيان ديال الكيران بغان غير نتصقم ذا شو ذي ستينس نتفكر وتفرع فلاش mon programme s'est arrêté à l'été 1962. Je n'ai pas posé des questions après. Mais si l'idiot c'est arabe, j'ai pas voulu ou c'est-à-dire la polémique d'après, parce que la priorité c'est de sauver cette mémoire. Je parle indirectement comme quoi la Kabylie, au moins la région de l'Ir, تخدم. وسالمي تخدم l'un des arguments تخدم مثل نهضر الغاشي, mais malheureusement les gens n'ont pas marché avec moi, peut-être ils n'ont pas capté. J'avais le programme de réaliser 3000 témoignages de la Kabylie. 3000 témoignages, je pouvais les réaliser au bout de 2 ans. C'est un projet que j'ai étudié au collège. Malheureusement, on n'a pas pu aller. L'un des arguments, نازن كل مجهد رمثن نغطبطوت يديش فانتموت هناك لا بيبليوتيك يقران وثايض الناس طون 25 طون 30 دا سنويه وني نكون وذي حركيين يانوز وتخدم مارا يانوز عمرا لي زاركيما خاطر زبان مارا السؤال امنتني خاطر نثني السنه دا سكيد فان سن وسعنا السير نود ما وسن صوبون وسعنا راه اذا من قادم. Finalement, c'était en 2013, 3 ans après, Naïma Salhi. Je vais vous donner un simple exemple. La bataille de Stawali, en 1830. القبائل يروحون أرضنا 25000 كابيل يروحون أرضنا اثني قبلن تسد نعيمة صالحي نويض نياضات سلو فان دينا الزواف جو بيتريز ليستوار. Je peux lui répondre avec des arguments, mais sans juste les moyens d'eau pour manipuler. Je maternelle, à 4e génération maternelle. 2019, j'ai fait une petite vidéo, Khali Mazé Tartoura, Hadjaj Mohamed Mziad, donc Hadjaj Ahmed Athani Alger. Wagini, Ismis Hadjaj Mohamed Mziad. Il a participé, il était l'un des bras d'arroi de Cheikh Haddad et Cheikh Al-Muqradi en 1830. Donc il a participé après la fin. Donc c'est les Cheikhs qui l'ont capturé. On va déjà se faire. 60 hectares, Gounoum Ken, Khwali Oussani Djahdan, c'est un achel et Wadouvay. Wadouvay, c'est une zone tout ça dans l'entrée de l'Est, Mazara de l'Est. Sauf à l'Est de l'Khtiya, 80,000 في الوقت ني إذا قاعد يزن زوكا شاري 6 ساعة تدريني أكوتي ترى ميموني جرجرس صحاب la région c'est il a été fusillé à Sidi-Fradj. Ça fait mal ça veut dire donc انا كن يسد وحركيني يتعاير امجهدني صافي طري مال يمكن بضاري مجوهد اما مثني تفيلمي لو دمت فكنا خاطر سيتي شاد اللي كي انستوري تاكي لي ميداي يقبل ولا شيت لي ميداي يخدم له كلي دونك يا ديفيرونت ميداي في الشهداء في المجوهد وكلش لو ديك سن لي ميداي تسرون دون ليموسيون انك غوسميتي تفكاني نعمل تفارتورا لكن لا بليبار راك ناس التيموناج كي ديك انك مانتونو جو بو مورير ترونكيلمون انك زمان on a réalisé plus de 1000 heures. On a peut-être plus de 2000 heures de témoignages. Ils seront utiles pour les générations futures. C'est une réponse indirecte. Pourquoi ce malaise que nous vivons actuellement, le malaise social, le malaise politique, le malaise économique, tout ça, ça découle de l'histoire de la guerre d'Algérie. Parce que s'est passé beaucoup de choses après. Donc, ce n'est pas que j'ai fait la publicité pour le livre, que j'ai fait l'islam politique à l'assaut de la France et de l'Occident. Donc, le titre, il est trompeur. Et il y a plus de 100 pages dans lesquelles je parle de l'Algérie. Parce que j'ai fait la genèse depuis 1870, depuis que la France a décidé que les pays nord-africains, particulièrement l'Algérie, soient arabes. Après, c'est une genèse médecine, l'étoile nord-africaine
nord-africains. J'ai repris le témoignage de Miss Machamor, comment il a créé l'étoile nord-africain. Comment il dit ça, Miss Ali Hadj, ce n'est qu'un opportuniste. Ce n'était que c'était le congrès à Bruxelles, juste un orateur. C'est comme si je tenais docteur Mourata, donc le matériel, juste un speaker, tout ça. C'est pour ça. C'est une stratégie. Bon, c'est un bon parleur, au moins les régions. Après, donc, lorsqu'on est passé de l'étoile nord-africaine vers le PPA, le PPA, 80% des militants du PPA, c'est des Kabyles. 80% des cadres du PPA, c'est des Kabyles. Bradar, France, au fait de notre histoire, au fait les événements du 17 octobre 1961. À Maraskiri, elle est juste à côté, elle est même pas à 30 km, Paris 20e. C'était Mohamed Bradar, français, il doit faire la source, la vraie histoire, comment se sont déclenchés les événements du 17 octobre 1961. Donc, à Braskri, il y a après, il faut une autre histoire oubliée. Après, il a été repris par des journalistes français, c'est du documentaire, dans l'oubli, les martyrs oubliés du 14 juillet 1953, manifeste le PPA, il a fait appel à Tfol. Après, شحال قبوثن دينا موثن سبعة قبوثن يوان مي سي ان كادر دو سانديكا يرقي سميت de فاصون ليستوار الى يون دينا ورنا قناص امر تجديد شحال قبوثن لي زالجيريان دونك يونورو 6 القبائل دونك 6 لي زالجيريان سيدا رافن اذا سنه المسان 4 القبائل ولي كان يستاقي لي مارتير une année avant la révolution, c'était le 14 juillet 1953. Cette année, sur les 6, 4 sur les 6, c'est des Kabyles. Avec notre même la guerre d'Algérie. On a qui la guerre d'Algérie n'a pas supporté à 10 à travers Kenya, à travers le Wissene. C'est tout le Kabyles. Ne les laissez pas vous intimider. Il faut être fier. La Kabylie a supporté plus qu'il en faut. C'est pas seulement dans la guerre d'Algérie, depuis 1830 jusqu'à 1962. C'est pour cela qu'il s'acharne. Parce que, allez, juste avant de faire une pause musicale, juste quand Bachat Dinir, c'est l'histoire qui est du 1er novembre, Arthura, où on retrouve un peu des mouvements comme ça. Est-ce que vous comprenez aussi l'Ankhara qui sont réticents, si on parle par exemple du Hirak, de l'unité algérienne, etc. Est-ce que vous comprenez justement des gens, sans citer le régionalisme, mais qui ont peur de reproduire l'histoire, cette histoire qui a laissé, enfin, qui nous a mis de côté, nous connaissons le Qbaïl. Est-ce que vous comprenez au moins qu'il y a des gens qui ont peur d'aller la tête baissée. ذاني قدرنا نعرض الجيران تمورس للجزائر وذاك يقومنا في الجزائر كامل يروحن لا تيت بيسي روحنا نغن موثن اتسيتيرا سميت كفا سميت سيد حلان يعطيكم الصحة نجمع السخام نون تسوث تمورس الجزائر. Est-ce que vous comprenez au moins cet acharnement d'une région qui s'appelle la Kabylie? Oui, l'acharnement contre une région, bien d'une région. L'acharnement contre une région, d'une région. D'une région. Ça veut dire que Nihnia, Vran, Samourstakil Qbaïl, elle ne va pas être biaisée comme l'a été cette histoire. C'est clair que les leçons du passé, il faut les tirer de façon claire et de façon intelligente. Et on se rappelle que la Kabylie Tsouahda, en 62, pendant la révolution. C'est pour ça qu'il y a Ashur al-Qbaïl. Après 62, Hussein Vrina al-Kimlin, parce que Nkini Imam Azalit Tsamrat, Hakoud, ou Farara, mais il Vden Fiouf Tgjdis avec l'opération jumelle. Il y avait parce que l'opération, il y avait
comment ça s'est passé, bombardé, des bombes et tout. Il a été touché. Donc, يخمن بدن في جديد دونك اميك لاعب ويسار خم يعني خم قريبه ديال لي فوق هذا يروح هذه النادي غادي يخدم لي نوتر غير كونتر لو كلون وجدانا وفاز فغان تمور تنيك فغان تمور فغان الحكم في كاساس الحكم عرف كي لهنا باسكو نعيا قال الكيران نعيا الزمان ولا شخم كساينا راه مجهد يما تهضر ديماس خلي على السينارا باسكو يمد مجهد عرفت انا مازال تحكوا ديموس على لاج دو 20 طون ويتقال وزيغا من يكتشن ما بشان يكتشن نقول لي ميسنا مطلن فما من 20 سنه كفادو فوالا دونك مازالت 20 طون 30 ابري مازالت مسكني تعاش ليفينمون مازالت ماشي سقارن الشفا امسا ça me croise, ça a une main, je parle de ma mère parce que c'est ma leçon d'histoire, hein. C'est ma vraie leçon d'histoire. En attendant d'avoir une vraie histoire écrite par des historiens, chacun il a sa propre leçon d'histoire. Même si je dis, mais c'est un bébé, je dis, parce que le commissaire du FLN qui est un cousin éloigné, c'est lui qui a annoncé et ici, on a Jidda qui est dans certaines régions, Blikafen, même Istishad, Goudalou Kfezo. Les bombardiers français. Donc, c'est un exemple, et c'est un exemple que toutes les vieilles des villages de Kabylie, les veuves des martyrs, donc, la Kabylie a payé un prix. Elle n'était pas prête à payer un autre prix après l'indépendance. Elle était exsangue. Exsangue, exactement. Il a payé un prix très lourd sur le plan humain, sur le plan économique. Les Chemken Saran, et Ezmorirra, Takar Mustara, et Ferli Teknis Nakar Farra, Gilgarani, Kush Atas Houiji Gargan. Et Nidikimen, c'était juste de quoi survivre. Donc, au Gad Nadirou et Nigdran. Pendant la guerre, donc, شغل منا bon, ils ont bon, vraiment الحكم في كاسة الحكم وذيك voilà فكتن لنا. Sur la Kabylie, effectivement, elle a compris ce qui s'est passé et la nouvelle génération, elle milite, que ce soit dans le cadre, moi je n'ai pas peur de dire les choses, que ce soit dans le cadre d'une Kabylie algérienne, à l'intérieur d'un pays qui s'appelle l'Algérie, ou bien dans le cadre d'une Kabylie autonome, indépendante, c'est que ils ont tiré des leçons, ils ne veulent pas que ce qui s'est produit en 62 se reproduise aujourd'hui. Parce que ça ne peut pas continuer. Donc, tout le monde milite pour un avenir meilleur, ou bien chacun va militer pour soi. Voilà. سي بداية نسلاها في التجليد ما تساعد تفضل دابا أول مثل إلا ووال أتفكر باغ اكزومبل كالك فيريتي متخاضة في لاكابيل سي دي فيريتي نتا في مات كتاب في نظن بارابور أوين دمجان ان بو بارتو لا ولاية دو تيزي وزو سي با لا ولاية طروا لا ولاية اكتويل دو تيروتوريال دو تيزي وزو elle est la première au niveau national avec le nombre de shahids. Elle compte dans les fichiers 22 000 شاهد 22,000 خلا après بس نعطينا في 500 مليون درهم نمشي تو سا من بعد 22 000 شاهد elle est classée première le nombre de مجاهد combien elle est classée 19e 20 comme par exemple elle est première au nombre de شاهد elle est classée 3e au nombre de مجاهد معليش. Donc, première avec 22 000 au nombre de shahid, 19e au nombre de mujahid. Il existe, c'est des informations, c'est des hauts responsables de Nitizouzo, 3000 الشهداء يتزوجوا 3000 martyrs. Ils ne figurent pas dans le fichier national. Ils ne figurent même pas dans le fichier national. Comment? أتفكر un simple exemple. يوتمغارت مسكين 9 براوس بوثني 3. Donc, تمغارت نيت وقراد أتساغ بورسيون مما ثغا بورسيون أتساغ كان في يوم وزميرات تساغ في 3 دونك نتاث يوم كان ميسي كارسن السنين يظن ورسنارا خاطر لورد كيزون في لو فيشي ناسيونال سي با ان فيشي دو مارتير سي ان فيشي دو لا روند سي ان فيشي de famille de martyrs de business. Donc il y a beaucoup de vérités qui choquent.
تاقيني منصور بوداود الدوالة خاطر خرطة مليح ميا قال كي الجزائر نتقصير ناس اليكس فهميد ثمسة تاقيني ناس خاطر خلينا بردني طفى لا كالكولاتريس حوسها فهمها سيدي غاديهم مليون ونص ساقي وفهم غارة مليون ونص يعني يدينا ما مثل 300 ناس 700 ألف 900 ألف دخلها البروبلème ماشي الساكريفيس اللي لا ça veut dire la Kabylie presque elle est terrassée كي دينا حكيم زكنا elle est exempte تنجر لا تدري باغ اكزومبل ايغال مهني يقول ليبيسونتر دو لوبيراسيون لوازو بلو امي لي زاني 90 2000 ساعه اركاز سوسي تخدم منها تجمع لو كوميتي دو فيلاج تنجر ça veut dire فون 58 سي ان فيلاج دو 400 500 habitants فون 58 موت 57 يقيم ديون ان سيرفيفون قناص حميش heureusement je l'ai filmé من بعد يوالي موت كثيره دونك يا رقيه اي رفا دينا j'ai perdu le fil مدنا لا j'ai perdu le fil 1 مليون 500 فوالا بدنا 1 مليون 500 الناس اريد في السقسيه انك on a lancé l'opération de recensement. On a lancé l'opération de recensement. Maintenant, lancé l'opération de recensement, mais ça demande peut-être des mois, ça demande peut-être une année. Partout, c'est un recensement général. Donc, ميلون سانتينا 15 يوم ابري يروح مسيو بن بلا يستاد بولوغي داير لا هذاك كي حكى لك بولوغي ديسم كان عندك لا هناك يروح دار كاع الستاد هناك بلد مليون ونصف مليون شاهد. Et d'ailleurs, c'était le président de la République qui a parlé. Tu ne peux pas le contester. Après, il y aura l'officiel. En bas de l'officiel, on se retrouve de défendre l'indéfendable. Si par exemple, tu vas prendre, tu vas قداش حالة ولاية 52 ولاية. 48. أنا تجديدين وقت 52 52 ولاية أنا d'autres ولاية. Si tu mets le même nombre سانوك le même nombre de شاهد que Tizi Ouzou 22 000 شاهد par chaque ولاية tu multiplies 22 000 par 52 ça fera 1 million de noces. Ça veut pas dire sans que ça soit la valeur de la révolution. La révolution algérienne, elle est parmi les plus belles au monde. Il y a des gens qui disent que la révolution algérienne, elle est venue après la révolution de Vietnam. La révolution du Vietnam, même les Américains ou les Noirs. Et qu'il y a tout ça avant, c'était la première au monde. Pourquoi? Parce que c'est une révolution à la fois sur le plan militaire, sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan sportif. Et la révolution du Vietnam, ce n'était pas vraiment une révolution qui appartient au peuple du Vietnam. C'était le Vietnam, il s'est déterminé, en bas tout ça de la guerre froide, réellement c'est une guerre par procuration entre l'Union soviétique, et la Russie actuellement, et le bloc ouest mené par les États-Unis. Donc la révolution algérienne, c'est une fierté. والله العظيم ميديو كان باغ اكزومبل l'Algérie تاع حافظاني après 1962 c'est pas passé ce qui s'est passé عيني تحكي مجوهات ما تسوى لي فيلم امريكان والله يا رواد هوليوود ما يتحكون يا نو ذاك سو سون با بريباري زيتي سبونتاني. Un petit mot par rapport à l'histoire مليون دوز شهيد. Il y a d'autres versions que j'ai pas les preuves, j'ai pas قال بلي كنت مصريين يدير كان لو بروميير سي جمال عبد الناصر مصري يدير le premier. بالله قلتي un agent de مصريين atteindre الفضاء certainement نثنيك اللي بيوصف لي لورين داك voilà c'est-à-dire مصر la première fois qu'on a évoqué le nombre مليون ونص شاهد c'était en Égypte par un Égyptien. Donc on بعد قيمة كنيا ça c'est une version زغار on بعد l'histoire c'est pas le problème. Mais c'est vrai qu'en ordinaire il n'y a pas de belles guerres, il y a des sales guerres, quel que soit la guerre d'Algérie. C'est surtout c'est horrible. Toutes les guerres se ressemblent. Il y a de l'héroïne, il y a de la beauté. Allez, يثزليت صاد نغالت كارنا خير دقائق. العقلي ويحاروا في غسين ثقو نظرهم يمسيسي عمر سدان
سيدي عمر سدار ستسون بذر تطفميس سقفوس تروما يرقزيس يموت يزار يرقزيس يموت يزار غرصاص يزوار النكواس يدميت وضوما سنرنايا كثري تنطلط ديك سنوثاك فسمي ثموثو نرايا شكور تزلط ديك سنرنايا كثري تنطلط ديك سنوثاك فسمي ثموثو هنا وتنطاحد في اليبلد ثامت شيم تسليغيتي هنا وتنطاحد في اليبلد ثامت شيم ثمغر تبدت يرد الوحف ميساني ثاني يقيم ثمغر تبدت يرد الوحف ميساني ثاني يقيم يسنو الفايا مدلكي فحد الجنداني يا مكانيم شكور تزلط ديك سنرنايا كثري تنطلط ديك سنوتاك فسمي ثموثو نرايا شكور تزلط ديك سنرنايا كثري تنطلط ديك سنوتاك فسمي ثموثو رصاصي الطرق يكرو غبار في ثغلتين سليغي رصاصي الطرق يكرو غبار في ثغلتين ثمغرت تبد ذغر الطقف مسمالاس في داوين ثمغرت تبد ذغر الطقف مسمالاس في داوين غاستهد نولي ما يخق ذا الرئيس المجاهدين شكور تزلط ديك سنرنايا كثري تنطلط ديك سنوثاك فسمي ثموثو سلغلات الزهر الربلاني شقق وثرر يتسيم سلغلات الزهر الربلاني شقق وثرر يتسيم ثمغرت تنادف مكان ميساني ذا يغري تسعة تتنض 28 دقائق الوقت يتسلسل يروح ذاكي دي راديو تيزيريان ينقاون الحرمان تمدي ذاكي مراد حمامي لان journaliste donc Hakim Taïbi vous êtes journaliste militant il en faut j'allais dire Emile Snad donc youth نتاع سندي سيقار لونيس يتسون يون سفرون نقاد يخدميت لما تزمير تواليض أين في ثموث تنغيض تمنيض ورستمصاض enfin c'est peut-être يعني في لاد نتمسلايك أنا justement
هاث وذاك يموتن في ثمورث كي الجزائر دي فوا ذا سين كال gâchis non. Inès je reprends Aït Hamdani Dina. Inès, nous avons libéré le pays, mais pas le peuple. Donc, Chab Mazal est libéré. C'est le métier, un chemin dans la lutte politique. On va se dire les vérités. On va parler de manière calme. Amich, Temur Tistaklen, l'Zaire qui est un continent avec des richesses incroyables, un potentiel incroyable, un pays jeune. La polémique a fait le batata. Comment ça se fait que dans un pays libéré, ça veut dire c'est la liberté. Et la liberté, elle n'est pas là, elle est juste platonique. Donc tout ça, le Zaïr, Atsm Kharbada Kagi, Ahmed Asmi, Athars Afidarnis, Akatou Athar Afidarnis. Ce que nous vivons, c'est le malaise de l'été 1962, c'est le malaise, la source du malaise de l'Algérie, il provient du congrès de la Somme. Parce que le congrès de la Somme, l'ancien Ergadan Sédigion et Khaman, il a Ben Ramadan. Et l'Arbi Ben Mehdi, ils ont donné la définition de l'Algérie, ils ont donné l'orientation de l'Algérie, ils ont donné le projet politique, le projet de société de l'Algérie. Après, juste après, l'hostilité, la haine, la guerre interne, elle a commencé juste après le congrès de la Somme. Ils ont fait un contre-congrès pour annuler Winner et tout ça. Ce que nous vivons actuellement, c'est le congrès de la Somme et l'assassinat d'Aben Armlan. Donc, le Zaïr, impossible à l'Algérie d'avoir une stabilité économique et politique si elle ne se réconcilie pas avec elle-même. Parce que l'enjeu actuellement, depuis 1962, c'est l'enjeu sur le projet de société. L'orientation de l'Algérie. Après, c'était au gouvernement avec le système, l'islamisme et Massor, il y aura toujours, c'est une bataille contre le projet de société. C'est un terroriste, c'est un islamiste, mais c'est un brave Zafni et des Bounardina. Mais le problème Zafni, il se dit, la bonne solution, il faut lutter pour la liberté, parce que la liberté, ils l'ont endoctriné dans le sens de remplacer le système par un autre système encore pire. Donc, c'est pour cela que la Kabylie, pourquoi la préposition? C'est normal que tu vas prendre position, parce que c'est une guerre qui fait les islamistes. Donc, toutes les batailles qui se déroulent en Algérie, que ce soit avec les islamistes, que ce soit avec le système, la crise entre la Kabylie et le système, la crise entre la Kabylie et les islamistes, tout ça, ce qu'on appelle le projet de société. Et à côté de ça, Hakim Taïbi, qui parle du terme, les chiens aboient et la caravane passe, on voit Blick depuis d'ailleurs une année, Rassakni Lad Knil Hirak, enfin du moins, ce soulèvement, mais il y a la sourde oreille et que les مازال تكميلا مازال et ce qui est pire c'est que وإذا كي يتمسلاين وإذا كي كبغانا نتمسلاين فاش تاكي بين تنطاسي بين الحفظ دا شو التفاراتيس. Alors, il y a plusieurs choses qu'il faut faire avant de proposer des réponses, hein, des idées pour relancer, pour continuer la lutte. Bien sûr, le Hirak, il a apporté quelque chose d'important à l'échelle nationale, heureusement. Mais je connais la Kabylie, même si, encore une fois, la Kabylie s'est démarquée du reste du pays dans le maintien de la mobilisation. Donc, il vide une prise de conscience nationale, comme quoi le peuple algérien n'est toujours pas libéré. C'est une prise de conscience, parce que il y a d'autres, mais le modeste citoyen, là où il se trouve dans cette vaste Algérie, avec Nidina Mourad, qui a les dimensions démographiques, les dimensions, je dirais, géographiques d'un continent, et pour lui, le fait d'être libre, c'est juste de ne pas être sous l'autorité du colonialiste direct.
directement sous l'autorité d'un colonel. C'est ça le fait de la liberté pour lui. Or qu'avec le Hirak, il y avait des gens qui se sont exprimés, il y avait une prise de conscience. On sait, le citoyen, il aura les symboles, il s'est réapproprié les symboles qui ont conduit à son indépendance, qui est confisquée, mais qui est quand même là. Le 1er novembre, le 5 juillet, nous allons fêter, les Algériens, ils ont fêté, même si aujourd'hui en Algérie, on empêche les gens de fêter depuis quelque temps, mais les Algériens ont fêté pendant le Hirak, ils ont fêté le 1er novembre, ils ont fêté le 5 juillet, alors qu'avant, c'est le pouvoir qui faisait tout. C'est lui qui faisait qui célébrait le 1er novembre, avec sa propre lecture des événements. C'est lui qui célébrait le 5 juillet avec sa propre façon de faire la fête. Il y avait un chanteur, je ne sais pas quoi, du Liban, une soirée, les classiques du régime. Voilà la fête du 5 juillet pour l'Algérien. Mais depuis le Hirak, l'Algérien s'est approprié tous les événements, toutes les dates historiques qui constituent un socle pour ce pays-là. Oui. Et on parlait aussi, de Abban Amdan. On a repris, le citoyen a parlé, le simple citoyen a parlé du congrès de la Soumam. Il y avait la contre-révolution qu'on a appelée novembriel al-Badissia. Voilà, donc on a vu un petit peu, mais ça n'a pas tenu. L'Algérien, il a compris que ce novembre al-Badissia, ça n'a pas marché. Ça n'a pas existé en 54, c'est pas maintenant que ça va exister. Donc, il a commencé à prendre conscience comme quoi son histoire, l'histoire qu'on lui a racontée, c'est pas une histoire, c'est d'une. Mais ça va durer combien de temps? Même Nouraki, c'est un ça veut dire que Sakina ou Naïm Slayen, il a le choix. Soit tu as des soucis qui mêlent sa mèche, soit tu as des هذار ولا الشرك ثفرات هذا يروح على الحبس. الحبس مازال إذا كيت واحد السن اثنان ذاهية. Et on est la question de détenus, c'est une question sur laquelle je me suis beaucoup investi. Donc, notre ami qui est là, on a mené des actions, on a fait des rapports, Donc, la répression du pouvoir est basée, elle est accentuée sur ça. Faire taire toutes les voix qui contestent ou bien qui est capable de sensibiliser. Et la façon de faire taire, soit c'est l'emprisonnement direct, soit c'est, comme on appelle, le harcèlement policier, judiciaire, ils ont la torture et plein d'autres choses, la violence physique, le viol. Donc, ils ont utilisé tous les moyens pour faire taire tout ce qui continue à porter la voix de ce Hirak en Algérie. Donc, pour eux, pour le régime, c'est la seule façon d'arriver à sa fin. Pourquoi? Parce que le Hirak, il a mis en avant quelque chose qui n'existait pas, qui n'a pas existé. Par exemple, en octobre 88, c'est Silmiya, pacifique. Le pouvoir, il ne peut pas réagir avec des chars et des blindés dans les rues. Parce que tu as un peuple qui marche par millions, il ne te casse pas une vitre. Il y a rien, il n'y a aucune pièce, bien aucun élément du mobilier urbain qui est cassé, que ce soit à Alger, à Tizi, à Béjaïa, à Oran, à Tlemcen, là où il y a des... Donc, il n'y a pas de raison aux yeux de l'opinion nationale, même s'il la respectait peu, et de l'opinion internationale, qui va légitimer, ou bien qui va justifier le recours à la violence militaire, à l'armée. Donc, ce pouvoir-là, il a trouvé quelque chose, bien c'est la répression. Mais est-ce que cette répression va être... Le problème, c'est pas le Hirak. Elle est dans la durée. Est-ce qu'elle peut avoir... Est-ce qu'elle est dans la durée? Est-ce qu'elle peut être à l'infini? Non. Tous les régimes qui ont dirigé de façon autoritaire en s'appuyant sur des méthodes type répression, emprisonnement, ils ont fini par éclater. Donc, ce régime-là, d'une manière ou d'une autre, il va finir par éclater, parce qu'il crée lui-même les conditions de son éclatement. On ne peut pas continuer à se mentir à travers des discours creux, des images qui n'ont qui sont lamentables à voir. Une image, il y avait un groupe de touristes russes, apparemment, ils ont été reçus, un groupe de...
en fait l'arrivée d'un groupe de touristes, alors que le Maroc, il ambitionnait d'avoir en 2020 10 millions de touristes annuellement. 10 millions, c'était un projet. Le Maroc voisin, on a les mêmes caractéristiques géographiques, on a le même climat, on a les mêmes, je dirais, beaucoup de choses qui nous rassemblent. Il était à peut-être encore. Il vient de la magouille, il fait de la manipulation. Aucun Algérien, les Algériens, il faut voir sur les réseaux sociaux, ils ont compris que c'est une opération médiatique qui vise à donner un peu de, soi-disant que l'Algérie arrive à attirer des touristes, mais c'est faux. Mais c'est faux. Quelle est la différence عطاش هاد نتمثل عطاس ذاك ولا دي فرنسا عطاس وذاك اللي مازال هضران il y a des rassemblements, il y a des marches, etc. Mais ils sont moins exposés à venir d'Akiana que celui qui est directement, qui vit en Algérie. عطاش دينا il y a plusieurs menaces. D'abord, في الخدمات, في الراويس, في التمطوطيس, etc. أمشي وانتورا كيني مازاليا ما يوالي نتساوي نيون على الحبس أمشي يزمرن avec la cherté l'économie, etc. أمشي خاطر توالينا هذا تاسي ثمورت aussi أمشي يزمر يكمل هكا. Il faut pas, la chose qu'il faut pas faire, à mon avis, c'est pas un conseil que je donne, il faut pas abandonner l'idée de cette nécessité du changement. Elle doit être présente, même si on ne peut pas activer, on a du mal à bouger. Les millions, on en parlait tout à l'heure à l'instant, à la fin de la marche, des citoyens psychiques, ils ne peuvent même pas liker une publication. Parce que like, tu peux avoir la visite des flics le soir, même le lendemain. Donc, et le président élu par les généraux, le président désigné, il a même dit il y a quelque temps, il a dit à tout le monde, nous avons نريد يعني تسولات إغلاقا باش نشوف l'adresse IP n'importe qui. C'est-à-dire ils sont en train d'investir dans la comme on appelle surveillance. La cyberharcèlement. C'est-à-dire, ça c'est le président qui le dit, c'est M. Tebboune. Leur président bien, c'est pas le mien, c'est peut-être pas celui de la majorité des Algériens, bien sûr. Donc, quand on est arrivé à cette situation-là, c'est-à-dire, voici le projet de la nouvelle Algérie. On a investi dans des ordinateurs très sophistiqués, dans des centrales de calcul qui va traquer le moindre mouvement sur un profil Facebook du moindre citoyen. Bon. Mais est-ce que ça va continuer éternellement? Non. Tant que l'idée du Hirak, dans l'esprit des gens, parce que le Hirak, c'est pas uniquement sortir dans la rue, et c'est le fait d'être là, de dire que on ne peut pas continuer comme ça, ce pays ne peut pas continuer comme ça, il va imploser, n'a explosé, on ne le sait pas, parce que c'est pas normal, il est en train de vivre sur le plan économique, sur le plan géopolitique, le pays est en train de s'isoler sur le plan international, il est économiquement parlant, c'est le chaos, et comme on l'appelle, le potentiel, il est mis en veille, il n'y a rien qui bouge en Algérie, et encore les contradictions de ce régime, il ne peut même pas s'appuyer sur les investissements, sur le capital étranger. Parce que dans un pays, on arrête tous les jours des terroristes. Il n'y a pas quelqu'un qui va s'aventurer. On arrête tous les jours des terroristes en Algérie. On démantèle tous les jours des réseaux terroristes. C'est-à-dire, terroriste, c'est-à-dire celui qui écrit une publication sur Facebook, celui qui fait comment on appelle, qui fait un commentaire, n'importe qui est considéré avec le fameux article 87 bis comme étant un terroriste. Un investisseur, on a un capital, un fonds d'investissement international qui va aller s'aventurer dans un pays, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, les contradictions de ce régime, elles sont telles que il est en train de créer lui-même les conditions de sa disparition. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que continuer, bien évidemment,
il faut y croire, il faut continuer à résister. Je sais que c'est dur, on ne peut pas donner de leçons aux Algériens qui sont en Algérie, même si on a le droit d'en parler, parce que nous aussi, nous sommes Algériens. Et il revient à nous, ici, à l'étranger, en France surtout, parce que c'est là où nous sommes les plus nombreux. Nous avons quelque chose à jouer, nous avons une carte importante à jouer. Nous sommes quasiment un petit peuple à l'intérieur d'un autre. Nous sommes une communauté très forte, très puissante, qui est capable de peser sur un certain nombre de décisions qui sont prises par l'État français, qui est le principal allié du régime algérien, le protecteur, entre guillemets, du régime algérien. Donc, si on n'arrive pas à peser ici, ça va être difficile. On ne peut pas demander aux Algériens qui sont en Algérie de faire des miracles dans un climat de répression. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ce climat-là, c'est une conviction personnelle, c'est que ce pouvoir, il peut aller là où il veut, il ne pourra pas tenir éternellement à réprimer comme ça, à continuer à réprimer les gens de cette façon. Ce n'est pas possible, il ne tiendra pas. Samourdi, oui. Je peux répondre à la deuxième phase de l'émission en deux étapes. Je vais paraphraser Hakim. Certes, je vais بخلاف شوية خاطر الجزائر c'est un problème. C'est un régime autoritaire. Après ça, c'est un double problème. Donc c'est un problème de l'islamisme en embuscade et le régime qui ne veut pas aller vers une Algérie plurielle. Donc il y a la phrase de Guinée. En tout cas, les responsables du régime, on ne peut pas créer un État en gardant le régime. Il y a aussi des sorts, soit l'État, soit le régime. Parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas vu la naissance d'un État. C'est un régime auquel on a donné la notion de l'État. Parce que l'État, c'est autre chose. Le régime, c'est autre chose. Donc, vous avez regarder le régime être un État fort qui se respecte. Parce qu'un État fort, il hausse avec des institutions. Un État de droit, c'est ça. La France, le pétrole français, liberté, égalité, fraternité. Vous voyez qui fait. Mais il y a un État de droit, les compétences derrière, tu vas dans le donc, pour le mouvement citoyen. Donc, j'ai envie de placer ces mots. J'étais parmi donc, après le mouvement citoyen a l'histoire, la Kabylie, tout ça, il crée de la Kabylie, il crée des Kharata. L'âme de l'Algérie, l'âme de contestation, est de la Kabylie. Mais dès qu'elle commence à être de l'ampleur, le mouvement guinéen, il faut définir des choses vraies à niveau de l'eau. أقرأ Guinée, إباري أقرأ 20e. من بعد كينا دينا نروح 11e نروح 13e نروح مارسيل نروح ليسونسيال il faut nous fixer un objectif ماشي انا نركب طوموبيله ندور اوني سي انكوني مي ولكن دينا نخدمها جي بي اس نروح نخدمها لا ديستيناسيون انت تسدو في قدي دونك لي اسلاميست ils veulent utiliser le mouvement, le soulèvement populaire, n'essaie de régler le régime comme un cheval de Troie pour prendre le pouvoir et remplacer ce régime. Ils peuvent le prendre le pouvoir de deux façons, par la force. Mais il ça les moyens. Donc après vote j'ai envie de placer ça vote d'accord pendant parce que dans le livre j'ai parlé de la jeunesse de l'islamisme et de pouvoir depuis 1977, depuis l'installation de la Charte nationale, qu'on a décidé d'arabiser tout en Algérie, d'orienter la période de 1976, Hakim il a une idée sur ça. Donc, depuis les islamistes ont bénéficié des moyens de l'État. Ils ont bénéficié des moyens de l'État algérien. Ils ont grandi sur l'ombre de l'État. Ils ont bénéficié des moyens de l'internationalisme islamiste. Donc, les moyens guinéens, je serai majoritaire dans n'importe quel pays. C'est un parti politique. Ça, par exemple, le budget
يدينيك 1 مليار باش تخدم لا كومباني الكتورال يمكن جو سويز ان اسلاميست ساغ 2,000 مليار ماشي كان مليار ساغ 2,000 مليار هذا هو باغ اكزومبل تخدم ان ميتينغ عندك نيوكو ساعه كنا غاشي هذا وك لي ولايه الناس في كالي سون دويش خاصها ترونسبور خاصها لوت هذا روحها ريك بور لا ديمونستراسيون دو فور سون كونتي الجماعه لور سيرفيس سون كونتي لي ميديا لور سيرفيس سون كونتي لا تلفزيون لور سيرفيس ابري تاغيني دونك تاغيني on a failli du coup on peut vivre le même scénario que nous avons vécu en 1962 خاطر سنه الكيراني وذي فقنا الناس الى قنزر امك هكذا مثلا بوغرانا غيسهل خاطر كنا داير مام تورا لي زيرو دو لا سوسيتي ما تخمض يون السنه ايروميون بدون الصحراء تسليك السنيه وكنا نبدو السنيه تسليك الصحراء دونك ما الى شي حاجه كذا كاين حميد ام كان نخدم تو سا ابري اون ريستورا امي ما دينا كان يسهل من بعد ابري من افونسين كايدينا قرايد داكا شتي نقرا قرايد داكا انه ايريكونسيليا دونك السنه قناه هكذا مثلا يسهل ثورا فغا تو شو كذا ابري 1962 تو هذا الموفمون كاين دا هكا ابري سهل تقال نو مسيو ماشي كذا كيسهل اني qu'est-ce qu'on veut comment faire quelle soit l'Algérie de demain pourquoi vous n'allez pas instaurer pourquoi les islamistes j'ai interpellé Zito j'ai interpellé tous les autres islamistes à travers mes publications pourquoi les islamistes refusent de définir l'Algérie de demain voilà comment sera l'Algérie parce que si par exemple vous allez instaurer ce qu'on appelle les garde-fous de la République voilà tu es président islamiste ou bien tu es athée tu as la République au-delà tu n'as pas le droit par exemple tu as le droit de développer un pays et tout ça mais tu par exemple كراك خاب هذا المرض تشونج لي ما تفضل لي ميرلين داخل ماشي لي مير بورتور يقرا نهني ils sont là pour détourner le mouvement, la force, pour instaurer une autre république, une république islamique. Je termine par ça parce que c'est très important. On ne peut pas construire à la fois maintenir le régime et construire l'État mais par rapport à la situation c'est vrai ناوق ما تهضر دبوه ما سوسم ضبوه خاطر ماشي دي زليني طارون ماشي دي زلي حكيم il a prononcé il a formulé une phrase le pouvoir يغاضي خاطر il est dans la panique il est en train de créer lui-même les facteurs qui peuvent je sais pas aller dans l'inconnu ce n'est pas de l'amateurisme après par rapport à le régime نقدر فهم الغاشي سمح لي حميد il faut que je place ça parce que c'est pédagogique c'est très important الغاشي فانا فاهمن donc le régime autoritaire qu'il soit en Algérie au Bangladesh au Maroc ou bien ailleurs quelle est la force parce que c'est pas un état de droit il se repose pas sur la force de l'état de droit il se repose sur l'autoritarisme c'est un policier, c'est un militaire, c'est réellement réellement le pouvoir, l'armée, la police, tout ça, il maintient le régime à la hauteur de 30-40%. Le reste, c'est de jouer sur l'ignorance de la population. C'est dans un pays 100 millions. 30 millions, tu vas les réprimer. Mais tu ne peux pas réprimer les 100 millions. Donc 30 millions, tu vas les réprimer par la force, par l'harcèlement judiciaire et tout ça. 70 millions, par contre, ce que les gens n'ont pas compris, les gens du système et ailleurs, depuis les années 2010, particulièrement depuis les années 2015-2016, tout le monde a un portable. Les intiques, les nouvelles technologies d'information et de communication, c'est une révolution mondiale. Maintenant, en espace de 2 heures, il s'échange l'équivalent de la Bibliothèque de France. La Bibliothèque de France, c'est la plus grande du monde. En espace de 2 heures, tu changes l'équivalent de... Donc, qu'est-ce que le régime n'a pas compris? Le peuple est gagné par la prise de conscience. À partir du moment où un peuple est gagné par la prise de conscience, on ne peut pas revenir en arrière. Donc le pouvoir, au lieu de s'adapter, d'aller de se connecter à 2020, d'utiliser l'intelligence économique, il est allé dans le sens de l'impasse. C'est pour cela que l'impasse de plus en plus donc je conseille, si j'ai à donner un conseil aux gens de régime, il faut revoir votre stratégie parce que ce n'est pas bien déjà même pour vos propres intérêts. Qui n'est autant que citoyen algérien soucieux, vraiment c'est un problème personnel. Il y a un moyen. La politique, c'est l'art
où tout est possible. Un dirigeant du régime, le peuple, les islamistes, ils seront éliminés politiquement. Donc, s'il vous plaît, il faut se ressaisir. Donc, il faut se calmer. Il faut revenir à de bons sentiments. Voilà. Donc, il nous a dit Swadin, Matlam des régimes, la solution morale. En fait, السقسيون اللي ديوغال داين في دي مسلاي مراد مازال لا طاس كيقارب لك نوغال الحراك كاين ce mouvement citoyen c'est qu'à un certain moment c'est vrai qu'il a هذه الزر سنه يروح سني لا تدوم à un certain moment j'ai posé ces questions à savoir ماذا ندوير كان تيدناويها قبل كان بعد نوغال غارثينا 62 دينيغ عطاس يستقصدني ما نتسن justement فالشتاكي انكي توالى تشيني dans quelques secondes parce que je vais reprendre ce qui se dit les motivations de départ. On milite, les gens sont sortis avec une revendication avec un état civil mais non militaire. Déjà remettre le pouvoir entre les mains des civils. Parce que on n'a pas connu au monde. Ça, on l'a bien compris. Ça veut dire que l'État, il va être il a etc. Mais tu me dis là, الجزائر بوزكان ما قراندو الجزائريين est-ce que خمس ne serait-ce que غارث la laïcité qui enfin du moins ما نهضر la laïcité خاطرهم هذه اللي ونا دي ساو ثازمر que ce soit des musulmans, etc. La liberté individuelle. Et les projets de société, ils vont se confronter dans un cadre démocratique. Les projets de société, effectivement, chacun a son point de vue. Il y a ceux qui vont militer pour un État laïque. Il y a certainement des gens qui vont militer pour un État islamique. Et comment les arrêter, ces gens-là? Tu vas attends, je dis pas le combat qu'on mène, c'est pour un État démocratique, c'est-à-dire il y a des bases fondamentales, des fondamentaux sur lesquels il ne faut pas laisser le moindre lance du terrain. On va les libertés individuelles, quelles que soient les libertés, ce qu'on appelle les libertés naturelles, c'est-à-dire qui viennent avec la naissance de l'être. La liberté d'opinion, de conscience, de croyance, la liberté, toutes les libertés, mais sur des sujets qui relèvent du tabou pour nous, elles doivent être posées, elles doivent être respectées. À quel moment? Il n'y a pas de moment, tout va ensemble. Moi, je suis pas partisan de celui qui va dire maintenant on fait ça, après on va discuter, mais non, on va tout s'enchaîne. C'est ça, pour moi, c'est une démarche parallèle. un simple exemple. Déjà, on est taxé de ne pas faire la parité de parole. Voilà, donc c'est un combat qui est mené sur tous les fronts. Il n'est pas question pour moi et pour le combat que je mène, la contribution que j'apporte, à ce qu'on va laisser certains sujets pour les débattre après. Non. Moi, la liberté du culte, elle est primordiale. Les libertés individuelles, elles sont primordiales. C'est pas une fois que je suis dans un état où débarrassé de ce régime que je vais dire un tel peut être chrétien, un autre peut être musulman, un autre peut être athée ou non. Tout se construit à la base. C'est comme ça. Il y a un socle de liberté, un socle de droit qu'il faut définir dès le départ. Après les projets de société, il y a un combat. Bien évidemment, les islamistes, ils ont pris de l'avance. C'est pas parce qu'ils sont plus efficaces. Ils ont bénéficié de plus de moyens, plus de largesse. Ils ont obtenu l'école, ils ont obtenu les mosquées, ils ont obtenu les médias. C'est clair, les médias, ils parlent pas plus de moi, je suis un laïc, quelqu'un qui milite pour la laïcité, je suis pour un État laïque, et je n'ai pas les mêmes atouts, je n'ai pas les mêmes moyens que celui qui va militer pour un État, pas forcément théocratique, même un État conservateur. Donc,
il y a les projets de société vont s'affronter, c'est clair, mais il y a le fondamental, un idéal, tout le monde doit se mettre d'accord. Sinon, ça sera autre chose. On peut envisager une solution fédérale, un régionalisme autonome, avec un maximum d'autonomie pour des régions. Voilà, il y a des formes de gouvernance, de gestion de l'État qui sont envisageables en cas, effectivement, où les situations peuvent être ingérables. Il y a je ne pense pas que la Kabylie, comme Knidina, puisse accepter un État théocratique. Je ne pense pas. En Kabylie, on va accepter, même si peut-être dans d'autres régions, ils vont le saluer, ils vont l'applaudir. C'est pas le cas en Kabylie. Donc, mais malheureusement, aujourd'hui, vu la situation à Nida, il est difficile de se pencher sur l'avenir. Moi, personnellement, qui milite, je pense du matin au soir, la question, c'est celle des libertés d'aujourd'hui et des détenus. C'est ça qui me préoccupe le plus. Voilà, donc, mais malheureusement, il y a notre volonté. Malheureusement الوقت يدهمر دطاس نساعدها هذا نفكر اولا تجارة خاطرش نزمر هاد المسلاية في لاكتواليتي باغ اكزومبل يا un ministre, on a deux, يجبران ثارو مثاكين لا بانير عطاس الحوايج جيكلان دي ثمورت الجزائر ادنو على غورسنت et avec نفكر كان politiquement parlant, la situation de l'Algérie n'est pas seulement inquiétante, c'est plus que inquiétant ce qui se passe en Algérie, c'est de n'importe quoi, c'est l'impasse de plus en plus sévère. Donc j'espère que les dirigeants le pouvoir vont se ressaisir parce que ça ne travaille même pas leurs intérêts. Donc Medina, les islamistes, si par exemple il y a quelque chose d'ouverture de l'Algérie de demain, il faut créer un contre-pouvoir à l'intérieur même du pouvoir. Il n'y a pas de problème. Une collègue, une amie, la réunion, Rachid, se montre démocratique avec leurs femmes, ils montrent la démocratie même à travers les femmes, des Irmans. Or, c'est 7 minutes. Parce que c'est des gens, le diable, donc méfiez-vous des islamistes. تدويرته في الجيرة دوكا استرحموا كفو ديك الموثن سيتو استرحموا في خلق مجوهدين فيلمي موثن من مكان دونك براسك شاك سمانة براسك شاك جولة ويتمسثن دونك الدنيا توزيع العمر ودي ديكوران دونك قالوار انو مارتير باردون قالوار بونو مارتير ثاني مرتن ولا حامين في العراضايا مازال خرازات ارتفات فنميرتيك Je vais juste dire 2 mots parce que c'est une rencontre à laquelle j'ai participé. C'est pas Rachid qui l'a faite, même s'ils étaient présents. Il y avait un débat, il y avait des démocrates, des laïcs, il y avait discuter, ça ne veut pas dire signer un contrat là. Je peux discuter même avec Faransa. Il y a des débats, on va mettre quelqu'un de l'extrême droite et quelqu'un de l'extrême gauche. Ils débattent avec un autre tendance. Discuter, se échanger des points de vue, ce n'est pas conclure un accord, quoi que ce soit. Il y avait effectivement une rencontre, il y avait des démocrates, dont certains, tu connais certains, donc je ne vais pas citer des noms. J'étais présent, j'ai pris ma parole, j'ai développé, surtout sur la question des détenus, parce que c'est sur laquelle Anida et sur laquelle j'ai activé. Ça ne veut pas dire que on est dupe, on a Ognara. Voilà ce qui s'est passé, on a tous vécu les événements 90. J'étais journaliste en Algérie quand il y avait les événements 90. Donc j'ai traversé la période de la décennie noire en tant que journaliste. J'étais étudiant quand il y a eu l'arrivée du... Non, c'est pas ça. C'est-à-dire... Et voilà, donc... on reste... Il y a des choses sur lesquelles je reste... à mon petit niveau, à mon simple niveau, comme on appelle, je reste, c'est-à-dire je ne bouge pas sur mes positions.
Indiscutable. Ouais. Indiscutable, plus fort que ça. négociable. Voilà, la liberté, les libertés individuelles, pour moi, c'est sacré. C'est plus sacré que la religion. Exactement. C'est plus sacré. Parce que c'est la liberté qui va garantir la bonne religion. La religion ne garantit pas les Exactement. libertés. Donc, les libertés, Voilà. pour moi, c'est sacré. Donc, je milite Voilà. pour un État de droit, bien évidemment, de droit dans un cadre démocratique et des libertés. Parce que un islamiste dans un cadre démocratique, un État de droit dans un cadre d'un État Islamique. démocratique. Qui se définit même le droit, la lumière, Exactement. Allez, on va pas refaire Voilà, le débat. donc merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, et il faut pas perdre espoir. C'est vrai que la situation elle est difficile, elle est critique. L'avenir il est très inquiétant. Mais tant qu'il y a des gens qui bougent, que ce soit en Algérie, et heureusement il y en a, moi je suis en contact avec quelques petits militants, il y a des choses, il y a cet état d'esprit, il y a beaucoup de choses qui se font à l'étranger, ici en France, même si on fait pas beaucoup de bruit, il y a quand même des choses, il faut garder l'espoir, il faut rester sur cette idée-là que le changement est un besoin. Si on ne change pas maintenant, on ne changera plus jamais, parce que si on ne change pas maintenant, le pays va éclater, va disparaître. يلا البطاطا تساقلين بلوس كو 13 Exactement. تنميرت نون تنميرت مراد تنميرت حكيم تنميرت نون كنوي ذا غدي ولان نكوني ذي راديو تيزيريان كني قرار غلام دو لا كابيلي ديما يال ثيكثي قلان غاس ميارا دي ثيكثيوين ثقفيلي تينا إذا غدي جمعان تينا فيد نتمسلاي سي با دو ريجوناليزم مي ثموت القبايل نتمسات فلاس ذاكي دي راديو ثيزيري هذا نجعل هنا الخير تنميرتي ليلا ياك حنفيا دي طفنتي ماشينين كذا نميرت نون أرثوفاث ما يغايلو جاون لنا المحنايا كردن شمشفون كل وانس نردي القصاص أيما نصبر أرترون شقول ورقطع لياس أما الساعة أردد نجوم إن شاء الله ما يردو عساس أهدر أرنون الجزائر أرسد نحيو نشفون كل وناس نردي القصاص صبروا ترون